اور آج عمران خان صاحب بھی بہت اس پہ افسردہ تھے اور غصے میں بھی تھے، لیکن بحیثیت پاکستانی مجھے کل شرم محسوس ہوا ہے کہ رؤوف حسن 70 سال سے زیادہ ضعیف العمر ہمارے سینئر سٹیزن ہیں، اس عمر میں وہ ایک کاز کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ بے شک ان کے کاز سے ایگری نہ کریں، لیکن ایک کینسر سروائیور، کینسر سے جنگ لڑنے کے بعد بھی وہ پاکستان کے لیے وہ مرد حور جو ہے وہ کھڑا ہے مرد قلندر عمران خان کے ساتھ، اور یہ جو اس کو کٹ پڑی ہے، اگر 1 انچ آدھا انچ نیچے ہوتی کٹ جاتا گلا، کون ذمہ دار ہوتا؟ یہ کر رہے ہیں ہم اپنے ملک میں ان لوگوں کے ساتھ، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں رؤوف حسن ایسے حملے سے کیا وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دے گا؟ ہم لوگوں نے کیا عمران خان صاحب کو چھوڑا؟ اسی اڈیالہ میں رکھا؟ جن کو اللہ کی مدد ہوتی ہے نا وہ نہیں ٹوٹتے، جن کو اللہ کی مدد ہوتی ہے نا وہ کھڑے رہتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ میدان کربلا چیخ چیخ کے پکار رہی ہے۔ میدان کربلا کا میسج کیا ہے؟ میدان کربلا کا میسج یہ ہے کہ جو آپ کو حق سمجھ میں آئے، آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ میں اتنا چھوٹا سا تھا، 2 سال کا، دوسری جماعت میں جب پڑھتا تھا، 5-6 سال کا، اس آدمی کو جس کا نام عمران خان ہے، اس کو میں نے پاکستان زندہ باد کرواتے دیکھا۔ آسٹریلیا کے میدانوں میں ازلی حریف، روایتی حریف یا دشمن ہندوستان کے میدانوں میں، عرب کے ریگزاروں میں، انگلستان میں، ویسٹ انڈیز میں، ہر جگہ پاکستان زندہ باد کرواتے دیکھا۔ اور اس کے بعد جب ایک آدمی اپنی شہرت کی عروج پہ پہنچتا ہے، اس کے بعد وہ ساری چیزیں چھوڑ کے اس قوم کے لیے کہتا ہے نہیں، میری ماں تو مر گئی، کسی اور کی ماں نہ مرے اس بیماری میں ان کے لیے ایک ہسپتال بناؤں گا، اور وہ پھر کمر کستا ہے اور قوم اس کے ساتھ کمر کستی ہے۔ ہم چھوٹے سے بچے تھے اس زمانے میں، اسکول سٹوڈنٹ تھے، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو 10-10 روپے، بچیوں کو 10-10 روپے، ہمارے پشاور میں وہ آتے تھے اور چندہ کر کے لوگوں نے اس آدمی کو ایک پاکستان کا سب سے بڑا فلنتھراپسٹ بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ آج معجزہ ہوا، اتنے دنوں بعد انہوں نے مجھے چھوڑا ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے۔ پچھلی پیشی پہ 5 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ کے ملاقات نہیں ہو سکی، اس سے پچھلی پیشی پہ بھی 5 گھنٹے، اور آج بھی کوئی 6.5-7 گھنٹے کے قریب بیٹھے رہے۔ ابھی کوئی 5:30 بجے کے قریب مجھے انہوں نے خان صاحب سے ملنے دیا ہے۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ میرے گرد سرخ لکیر شاید کھینچی گئی ہے، لیکن میرا سوال ارباب اقتدار سے یہ ہے کہ اس ملک کو اگر ہم نے آئین سے چلانا ہے تو ہم تو قانون کو ماننے والے لوگ ہیں، ہماری تو جماعت کا نام ہی تحریک انصاف ہے۔ عدالت کے احکامات کی عزت کیوں نہیں کی جاتی؟ عدالتوں کے ساتھ یہ کھلواڑ کیوں کیا جاتا ہے؟ میں اڈیالہ ہر پیشی پہ آ کے یہ بات کرتا ہوں کہ اڈیالہ پاکستان میں ہے، یہ گونٹانامو بے نہیں ہے، یہ ابو غریب جیل نہیں ہے۔ میں حیران ہوں کہ جیل انتظامیہ کو کیا پریشانی ہے، جیل انتظامیہ کو کس سے مجبوری ہے، کیا روک ہے ان پہ کہ عدالت کا حکم آتا ہے کہ ایک شخص علی محمد نے آ کے اپنے لیڈر عمران خان سے ملنا ہے، ایک شخص سہیل سلطان جو ایم این اے ہے، جو سوات سے مراد سعید صاحب کی سیٹ پہ جیت کے آئے ہیں، نعیم خان صاحب ہمارے ایم پی ہیں، عوامی لوگ ہیں، نادیہ بی بی کو سب جانتے ہیں، عدالت کا حکم ہے آپ ان کو ملنے دیں۔ کیا قیدی سے ملنا جرم ہے؟ کیا اپنے لیڈر سے ملنا جرم ہے؟ اور باہر آ کے ہم کیا وہ بات کرتے ہیں جس سے خدا نخواستہ ملک کو نقصان پہنچتا ہے؟ پچھلی 2 پیشیوں پہ جب نہیں ملنے دیا، اور اس سے پہلے بھی ایک پیشی پہ نہیں ملنے دیا، اور آج بھی میں بات کر رہا ہوں، دونوں کو پھر آپ تول لیجئے کہ آج عمران خان صاحب سے مل کے کیا میں خدا نخواستہ میں کون سی ایسی بات کر رہا ہوں؟ یہ نعیم حیدر پنجوتا نے کون سی ایسی بات کی ہے جس سے ملک کو کوئی نقصان ہم پہنچا رہے ہیں؟ نعیم نے بات کی ہے، میں بھی وہی بات کر رہا ہوں کہ آئین کی عملداری ہونی چاہیے۔ بحیثیت پاکستانی
बैसित तहरीक इंसाफ के मेंबर के तो मुझे गुस्सा भी है और गम भी है जो कल रऊफ हसन साहब के साथ हुआ है, और आज इमरान खान साहब भी बहुत इस पे अफसरदा थे और गुस्से में भी थे। लेकिन बैसित पाकिस्तानी मुझे कल शर्म महसूस हुआ है कि रऊफ हसन 70 साल से ज़्यादा ज़ईफ़ुल उम्र हमारे सीनियर सिटीज़न हैं। इस उम्र में वो एक कॉज के लिए खड़े हैं। आप बेशक उनके कॉज से एग्री ना करें, लेकिन एक कैंसर सर्वाइवर, कैंसर से जंग लड़ने के बाद भी वो पाकिस्तान के लिए वो मर्द हुर जो है वो खड़ा है मर्द कलंदर इमरान खान के साथ। और ये जो उसको कट पड़ी है, अगर 1 इंच आधा इंच नीचे होती कट जाता गला, कौन जिम्मेदार होता? ये कर रहे हैं हम अपने मुल्क में इन लोगों के साथ। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? और आप क्या समझते हैं, रऊफ हसन ऐसे हमले से क्या वो इमरान खान साहब को छोड़ देगा? हम लोगों ने क्या इमरान खान साहब को छोड़ा, इसी अडियाला में रखा? जिनको अल्लाह की मदद होती है ना वो नहीं टूटते, जिनको अल्लाह की मदद होती है ना वो खड़े रहते हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये मैदान करबला चीख चीख के पुकार रही है। मैदान करबला का मैसेज क्या है? मैदान करबला का मैसेज ये है कि जो आपको हक समझ में आए, आप हक के साथ खड़े हों। मैं इतना छोटा सा था, 2 साल का, दूसरी जमात में जब पढ़ता था, 5-6 साल का, इस आदमी को जिसका नाम इमरान खान है, इसको मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद करवाते देखा। ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में अज़ली हरीफ, रवायती हरीफ या दुश्मन हिंदुस्तान के मैदानों में, अरब के रेगिज़ारों में, इंग्लिस्तान में, वेस्ट इंडीज़ में, हर जगह पाकिस्तान जिंदाबाद करवाते देखा। और उसके बाद जब एक आदमी अपनी शोहरत की अरूज पे पहुंचता है, उसके बाद वो सारी चीज़ें छोड़ के इस कौम के लिए कहता है नहीं, मेरी माँ तो मर गई, किसी और की माँ ना मरे इस बीमारी में, मैं उनके लिए एक अस्पताल बनाऊंगा। और वो फिर कमर कसता है और कौम उसके साथ कमर कसती है। हम छोटे से बच्चे थे उस ज़माने में, स्कूल स्टूडेंट थे, मैंने देखा है लोगों को 10-10 रुपये, बच्चे बच्चियों को 10-10 रुपये, हमारे पेशावर में वो आते थे और चंदा करके लोगों ने इस आदमी को एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट बनाया। कौम को एतमाद है। वो आदमी जिसकी एक सिग्नेचर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज मौजज़ा हुआ, इतने दिनों बाद इन्होंने मुझे छोड़ा है इमरान खान साहब से मुलाकात करने। पिछली पेशी पे 5 घंटे 4 घंटे बैठ के मुलाकात नहीं हो सकी, उससे पिछली पेशी पे भी 5 घंटे, और आज भी कोई 6.5-7 घंटे के करीब बैठे रहे। अभी कोई 5:30 बजे के करीब मुझे उन्होंने खान साहब से मिलने दिया है। मेरा तो ये ख्याल था कि मेरे गिर्द सुर्ख लकीर शायद खींची गई है, लेकिन मेरा सवाल अरबाब इक़्तिदार से ये है कि इस मुल्क को अगर हमने आइन से चलाना है तो हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं। हमारी तो जमात का नाम ही तहरीक इंसाफ है। अदालत के अहकामात की इज्जत क्यों नहीं की जाती? अदालतों के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया जाता है? मैं अडियाला हर पेशी पे आके ये बात करता हूँ कि अडियाला पाकिस्तान में है, ये गुंटानामो बे नहीं है, ये अबू गरीब जेल नहीं है। मैं हैरान हूँ कि जेल इंतज़ामिया को क्या परेशानी है, जेल इंतज़ामिया को किससे मजबूरी है, क्या रोक है उन पे कि अदालत का हुक्म आता है कि एक शख्स अली मोहम्मद ने आके अपने लीडर इमरान खान से मिलना है, एक शख्स सुहेल सुल्तान जो MNA है, जो सवात से मुराद सईद साहब की सीट पे जीत के आए हैं, नईम खान साहब हमारे MP हैं, अवामी लोग हैं, नादिया बीबी को सब जानते हैं, अदालत का हुक्म है आप इनको मिलने दें। क्या कैदी से मिलना जुर्म है? क्या अपने लीडर से मिलना जुर्म है? और बाहर आके हम क्या वो बात करते हैं जिससे खुदा न खास्ता मुल्क को नुकसान पहुंचता है? पिछली 2 पेशियों पे जब नहीं मिलने दिया, और उससे पहले उस भी एक पेशी पे नहीं मिलने दिया, और आज भी मैं बात कर रहा हूँ, दोनों को फिर आप तोल लीजिए कि आज इमरान खान साहब से मिल के क्या मैं खुदा न खास्ता, मैं कौन सी ऐसी बात कर रहा हूँ, ये नईम हैदर पंजोता ने कौन सी ऐसी बात की है जिससे मुल्क को कोई नुकसान हम पहुँचा रहे हैं? नईम ने बात की है, मैं भी वही बात कर रहा हूँ।
کہ آئین کی عملداری ہونی چاہیے. بحیثیت پاکستانی، بحیثیت تحریک انصاف کے ممبر کے تو مجھے غصہ بھی ہے اور غم بھی ہے جو کل رؤوف حسن صاحب کے ساتھ ہوا ہے.